These are the two things that made Jesus grow in wisdom. ಈ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಯೇಸು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. One, he was faithful in temptation to fight against sin. ಮೊದಲನೆಯದು ಒಂದು ಶೋಧನೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದನು, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದನು. The grace of God upon him. ಅದರಿಂದ ಆತನ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ಇತ್ತು. And secondly, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ he was willing to obey the Father and submit to imperfect authority. ಅವನು ತಂದೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಒಂದು ಅಪೂರ್ಣವಾದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟನು. So those are the two most important things for young people. ಈ ಎರಡು ಯೌವನಸ್ಥರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳು. Faithfulness at home and in his place of work. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿರುವುದು. Think of the temptations he faced at home. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು. Brothers and sisters, he had 4 brothers and 2 sisters younger to him, must have irritated him. ಆತನಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರು 4 ಸಹೋದರರು 2 ತಂಗಿಯರಿದ್ರು. ಅವರು ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನ ಕೆಣಕಿರಬಹುದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. 7 children living in a small home. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 7 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವಿಸುವುದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. Joseph was a poor carpenter, it was a small home. ಯೋಸೇಫನು ಒಬ್ಬ ಬಡಗಿಯಾಗಿದ್ದನು, ಅವನ ಮನೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು. Some of you complain that your home is too small. ನೀವು ಮನೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು. It's not smaller than the home of Jesus. ಅದು ಯೇಸುವಿನ ಮನೆಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದೇನಲ್ಲ. Poor carpenter's home with 9 people living in that home. ಒಬ್ಬ ಬಡಗಿಯ ಮನೆ 9 ಜನ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಜಾಗ ಅದು. How many of you got 9 people living in one house? ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 9 ಜನ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರೋರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ? Jesus lived like that. ಯೇಸು ಹಾಗೆ ಜೀವಿಸಿದ. Father, mother and 7 children. ತಂದೆ ತಾಯಿ 7 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. You think they all had separate 7 bedrooms? ಅವರಿಗೆಲ್ಲ 7 ಕೋಣೆಗಳು, ಮಲಗೋ ಕೋಣೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? One room where everybody slept on the floor. ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಳಗಡೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ರು. And all these brothers and sisters irritating Jesus every day. ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಪ್ರತಿದಿನ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೆಣಕ್ತಾರೆ. But he never got angry, he never got bitter. ಆತನ ಕಹಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಣಕಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ, ಕೋಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. He overcame sin. ಅವನು ಶೋಧನೆಯನ್ನು That is the example for you young people. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯೌವನಸ್ಥರಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. And then maybe when he was 18 years old he went into the carpentry shop to do some work. ಅವನು 18 ವಯಸ್ಸಿರುವಾಗ ಒಂದು ಬಡಗಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು. And for 12 years he worked as a carpenter. ಅದರ ನಂತರ 12 ವರ್ಷ ಒಬ್ಬ ಬಡಗಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದನು. And how many temptations he would have faced there? ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಆತ ಎದುರಿಸಿರಬಹುದು. People would have cheated him just like people cheat people today. ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಮೋಸ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಇವತ್ತು ಮೋಸ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ. Somebody may not have paid him properly. ಆತನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಣ ಕೊಡದೇ ಇರಬಹುದು. Or you know how customers will come and shout and get angry at you for the work you did. ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಂತರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ. This is not right, that's not right. ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. Take this table back and do it properly and come. ಈ ಮೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Jesus had to face all that. ಯೇಸು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. He never cheated anybody. ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. And supposing some child came into the shop and broke something that Jesus had made, ಒಂದು ಮಗು ಬಂದು ಯೇಸು ಮಾಡಿದನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮುರಿದಾಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ, he wouldn't have got upset with that child. ಅವನು ಆತ ಮಗು ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. He would have picked up that child and say, don't worry, I can make another one. ಆ ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೇನೋ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನಾನು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. You are more important, my dear child, than this little thing. ಈ ಮಗುವೆ ನೀನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದನು ಈ ಮೇಜಿಗಿಂತ ಅಂತ. It is that attitude by which he grew in wisdom. ಆ ಒಂದು ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಆತನು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದನು. We would get upset with the child because that earthly thing is more precious than a human being. ಆ ಇಹಲೋಕದ ಒಂದು ವಸ್ತು ಮುರಿದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ. And that's why we don't grow in wisdom. We remain foolish till the end of our life. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಕಡೆಯವರೆಗೆ ನಾವು ಮೂರ್ಖರಾಗಿರ್ತೀವಿ. Do you know that God gave us people to love? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ, ಜನರನ್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿಸಲಿಕ್ಕೆ and things to use. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ. But we love things and we use people. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಜನರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. For our own benefit. ನಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ. That is the mark of the children of Adam. ಆದಮನ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಗುರುತಾಗಿದೆ ಇದು. Jesus loved people. ಯೇಸು ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ. He never loved things. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿಸಲಿಲ್ಲ. Those are the type of lessons we learn when we work. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕೆಲವು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂತೀವಿ. You know, I have always told people who work with me, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, listen, if you make a mistake, ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ, or you did something wrong, ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ, or you broke something, ನೀವು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದ್ರೆ, don't worry, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. The only serious thing in life is sin. ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ. Don't sin. ಪಾಪ ಮಾಡಬೇಡ. Other things are not important. ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದದಲ್ಲ. That is how Jesus grew in wisdom. ಹಾಗೆ ಯೇಸು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದನು. All of us have that opportunity. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇದೆ. Like Jesus, we also grow up in a home. ಯೇಸುವಿನ ತರ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತೀವಿ. With an imperfect father and mother. ಅಪೂರ್ಣರಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೆಳಗಡೆ. And with difficult brothers and sisters. ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಕೊಡುವಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು. We go to work and it's not easy to work also. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ so many temptations in our place of work. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಶೋಧನೆಗಳು. Everybody around us is cheating and telling lies. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರೋರು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. In the school all the other students are cheating. ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. I say, don't, if you're a CFC young brother sister, you must never cheat. ನೀವು CFC ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಯವನಸ್ಥರಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರದು. It's better to fail than to cheat. ನೀವು ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರದು. I taught that to all 4 of my sons. ನಾನು ನನ್ನ 4 ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. I don't care if you fail. ನೀವು ಫೇಲ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, but don't cheat. ಆದರೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಡಿ.
Never mind if everybody in your class cheats. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನಿನ್ನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Don't do it. ನೀನು ಮಾಡಬೇಡ. There are nowadays the people who pay money to get the question paper before the examination. ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ. You give so many thousand rupees, you get the question paper. ನೀವು ಇಷ್ಟು ₹1000 ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. I used to tell my children, that happened in Bangalore also 30 years ago. 30 ವರ್ಷದ ಮೊದಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. I used to tell my children, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, even if somebody gives me the question paper free, I will not show it to you. ನನಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. Because that's cheating. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಮೋಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. It's better you fail. ನೀವು ಫೇಲ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. Lose 1 year. ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. But learn honesty. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. Losing 1 year in school is not such a big thing. ಒಂದು ವರ್ಷ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. Losing honesty, that's a very serious thing. ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದದ್ದು. That's like a cancer. ಅದು ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದಾಗೆ. Do you have the same values? ನೀವು ಅದೇ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ? These are the lessons you can learn as a child. ಈ ಒಂದು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮಗುವಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. As a young person. ಒಬ್ಬ ಯೌವನಸ್ಥನಾಗಿ. Those who are parents here, these are the lessons you must teach your children. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗಿರುವಂತವರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. It's no use telling them the stories of David and Goliath if you don't teach them to be honest in their school. ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗೋದನ್ನ ಕಲಿಸದೆ ದಾವೀದ ಗೊಲಿಯಾತನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. We must teach values to our children. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. So if we do that, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, and if you young people are faithful in these two areas that Jesus was. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹೇಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಯೌವನಸ್ಥರು ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. One day God will say about you, ಒಂದು ದಿವಸ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, this is my beloved son. ಈತನು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರ, this is my beloved daughter. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಪುತ್ರಿಯು. I am very happy with them. ನಾನು ಬಹಳವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. You want to hear those words from God? ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರಿಂದ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? You never know, God may give you some fantastic ministry after that when you grow up. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ನೀವು ಬೆಳೆದ ನಂತರ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ. I really believe he will do that. ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ನಂಬ್ತೇನೆ ದೇವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. I never knew when I was a young man that God had any ministry for me. ನಾನು ಯೌವನಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ದೇವರು ಯಾವ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. I wasn't even thinking of any ministry. ನಾನು ಯಾವ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. I said, Lord Jesus, you died for my sins. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ತರು. I want to take sin seriously in my life. ನಾನು ಪಾಪವನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ I want to avoid sin as much as possible. ಪಾಪವನ್ನು ನಾನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಡಿಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. I'm not interested in ministry. I want to avoid sin. ನಾನು ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೆ ಪಾಪವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕು. God decided to give me a ministry. That's another thing. ದೇವರು ನನಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. God will give you a ministry too. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಕೊಡಬಹುದು. But he has to test you first. ಆದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ. And he will test you 100 times in different situations in your life as a young person. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯೌವನಸ್ಥರಾಗಿ 100 ಸಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು. What shall I say to you? ನಾನು ಏನು ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೀನಿ? Even if other people in your church are unfaithful, ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಅಪನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ you don't be like that. ನೀವು ಹಾಗಿರಬೇಡಿ.